بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سرزمین لاہور کے نواب خاندان یعنی قزلباش خاندان کی مقتدر شخصیات مثلا نواب فتح علی خان، نواب ناصر علی خان، نواب علی رضا خان قزلباش سمیت مختلف شخصیات کی گراں قدر خدمات کے حوالے سے وقار الحسنین نقوی صاحب نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے۔ ان کی یہ گفتگو آنے والی نسلوں کے لیے ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ تاریخ کے وہ پہلو ہیں جو آج تک لوگوں کے ذہنوں اور حافظوں میں غیر محفوظ تھے۔ علامہ وقار الحسنین نقوی نے اپنی دانست میں جو ان حقائق ان کے علم میں تھے، انہوں نے آنے والی نسلوں کو منتقل کرنے کے لیے انتہائی دیانتداری سے وہ حقائق آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں کہ نواب فتح علی خان قزلباش علی مقامہ، یعنی کہ ان کو سر کا خطاب ملا، ان کی دیگر جو جذبہ حب الوطنی اور ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے راسخ العقیدہ شیعہ ہونے کے متعلق جو ان کے عقائد، نظریات، ان کی خدمات، ان کی سوچ تھی، آپ اس عنوان سے آج کیا فرمائیں گے؟ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، فتح علی خان قزلباش جو نواب آف لاہور تھے، انہوں نے اپنا جانشین نواب نثار علی خان کو کیا، پھر انہوں نے جانشین ان کے بعد نواب مظفر علی خان قزلباش ہوئے۔ ہم ان پہ پہنچے تھے، سر کا خطاب ان کو ملا، چھوٹی عمر میں MNA نواب مظفر علی خان قزلباش بنے۔ ان کے تمام اعزازات انگریز کے دیے ہوئے سے دستبردار ہو کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ قائد اعظم کا ان کی شخصیت پہ اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے آپ کو وزیر بحالیات بنایا۔ جو بھی لٹے پھٹے لوگ ہندوستان سے آ رہے تھے، وہ پاکستان میں ان کو ایڈجسٹ کر رہے تھے، ان کو بسا رہے تھے۔ جہاں انہوں نے سرکاری وسائل کو، سرکاری کالونیوں کو، جو ہندو سکھ یہاں سے پاکستان سے جا رہے تھے، ان کے مکانوں میں بات کیا، ان کے گھروں میں بات کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام مہاجرین جو اردو بولنے والے ہندوستان سے آئے تھے، ان کو اپنے 36 گاؤں میں 36 ولیج تھے وقف قزلباش کے، جو ان کی مالکی تھی، ان کی ملکیت تھے، وہاں بھی ان کو جا کے آباد کیا۔ افسردہ تھے کہ بہت سی لاشیں آ رہی ہیں ہمارے بارڈر سے، بیدیا روڈ سے، باب آزادی سے، جلو موڑ کی طرف سے۔ ان کو جب وہی امرتسر پہ مسلمان قافلے آتے تھے، انہیں ذبح کیا جا رہا تھا، انہیں کربانوں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ لاشیں بنا کر پاکستان میں بھیجا جا رہا تھا۔ جہاں قائد اعظم افسردہ تھے، ان کے ساتھی افسردہ تھے، نواب مظفر علی خان قزلباش نے بھی اس انسانی سانے پہ، انسانی قدر و غارت پہ انتہائی رنج و علم کا اظہار کیا، اور اپنے ساتھیوں سے، اپنے ماتحت عملے سے، اپنے مینیجروں سے، منشوں سے کہا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جائے اس قتل و غارت کو روکنے پہ، اور ان کو مہاجرین کو بسانے کے لیے جتنے لوگ آ رہے تھے ان کو بسایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں، قزلباش خاندان بڑے سنی ہو سکتے ہیں، سندھو سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، بڑے سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، ارائی سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، کشمیری سنی بھی ہے، شیعہ بھی۔ قزلباش صرف شیعہ تھے۔ شیعہ ہونے کا مطلب کوئی فرقہ نہیں۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کے متعلق کہ وہ ہمارے شیعہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جب ایک آدمی نے ان کو مدد کے لیے پکارا، یعنی مدد یاری مدد تک نہیں، جتنے بھی ہادی ہیں ان سے ان کے پیروکار فالور مدد طلب کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب طلب کے لیے پکارا گیا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، یعنی فالور تھا، پیروکار تھا، دوسرا اس کا عدو تھا۔ اللہ کی نظر میں، قرآن حکیم کی نظر میں دو ہی مذہب ہے، یا شیعہ ہے یا اس کا دشمن ہے۔ مظفر علی قزلباش یا قزلباش خاندان
جب ان کا نام آئے گا لوگ فوراً کہیں گے کہ قزلباش گھوڑے کی پہچان ہے، ذوالجناح کی پہچان ہے، امام حسین کی پہچان ہے، وہ ان کے فالور ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، رسول خدا کو ماننے والے ہیں، یعنی اہل تشیع ہے۔ قزلباش روڈ ہو یا پاکستان پہ ان کے باہر سے آ کے قزلباش روڈ ہے، علاقہ نواب صاحب میں قزلباش چوک ہے، قزلباش حویلی ہے، جو بی بی مریم سلطان قزلباش جو کہ نواب مظفر علی خان قزلباش کی ہمشیرہ تھی، نواب فتح علی خان قزلباش کی بیٹی تھی، انہوں نے وہ مریم ٹرسٹ قائم کیا۔ یعنی میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ نواب ہوتے ہوئے، وزیر ہوتے ہوئے مظفر علی خان قزلباش جو انسانیت کا درد اپنے سینے میں رکھتے تھے، وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہونا اور آل محمد کا غلام ہونا، اس بات کی سب دلیل یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ انسانیت کا درد رکھتے تھے اپنے آباء و اجداد کی طرف۔ جیسے وہ لابارس لاشوں کو دفناتے تھے، جیسے انہوں نے علم کا و حکمت کی خدمت کی، قزلباش ثانی ہائی اسکول قائم کیے، میں اس سال میں فتح علی خان ہاسٹل قائم کیا، اسی طرح نواب مظفر علی خان قزلباش جہاں تک ممکن ہو سکے انسان کی نیت کی خدمت کی، اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عہدوں پہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے مکتب آل محمد علیہ السلام کی اپنے آباء و اجداد کی طرح بلکہ ان سے بڑھ چڑھ کر، جیسے فتح علی خان صاحب نے بہت نام پایا، بہت خدمات انجام کی، اسی طرح نواب مظفر علی خان قزلباش نے بھی جہاں ملک کے اعلیٰ ترین منصب حاصل کیے، وہاں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مشن کو فروغ دینے کے لیے، ذوالجناح کے جلوس کو فروغ دینے کے لیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے، پاکستان بننے کے بعد بھی میں بتا رہا تھا لاہور میں پاکستان بننے سے پہلے ایک ہی ذوالجناح نکل تھا، پھر جب مہاجرین آئے تو انہوں نے جگہ جگہ پہ، بڑا ٹاؤن میں، امامیہ کالونی میں، شدرا ٹاؤن میں، چادہ میں، جوہر ٹاؤن پہ، جہاں جہاں نئی وادیات بن رہی ہیں، لیکن جب اسلام پورہ میں جو مہاجرین کو ولیر کوٹلا سے نواب آئے، کوئی امروہہ کے آئے، کوئی بریرہ کے آئے، کوئی پٹیالہ کے آئے، کوئی پٹھان کوٹ کے آئے، ہر کسی نے اپنے اپنے جلوس نکالے، اس کے باوجود مرکزیت جو تھی وہ قزلباش خاندان کے حصے میں آئی۔ مرکزی جلوس جو عاشورے کا نکلتا ہے، ساری دنیا کی گورنمنٹوں کی، حکومتوں کی فوکس جو ہوتا ہے اس جلوس پہ ہوتا ہے۔ آج بھی ڈپٹی کمشنر کے آفس میں کنٹرول روم بنایا جاتا ہے تاکہ سارے کیمرے، سارے چینل، تمام میڈیا وہ مرکزی جلوس کو کور کرتا ہے۔ وہ جلوس ہی اس خاندان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ مظفر علی خان قزلباش کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ سال بھر انتظار کرتے تھے کہ ذوالجناح کے جلوس میں انہیں دیکھیں گے، یعنی اسمبلیوں میں انہیں نہیں دیکھا جا سکتا تھا، وہ خواص کے لیے تھی، ان کی محفل خواص کے لیے تھی۔ الیکشن میں بھی وہ، جیسے میں نے پہلے بتایا، وہ جاتے نہیں تھے، لوگوں سے جو کہتے تھے وہ ان کے کام کرتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا جب جلوس نکلتا تھا اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ قزلباش خاندان کی روایت تھی کہ رات بھر جلوس مسجد نبوی میں چلے گا، دن کو اپنے روٹ پہ آئے گا، مسجد کی طرف رواں دواں ہوگا، پھر کشمیری بازار یا مرکزی بازار تھا اور کھلا بازار تھا، یہاں سے ذوالجناح کی بات پکڑتے تھے قزلباش خاندان کے لوگ، اور رنگ محل تک آتے تھے۔ آگے بازار تنگ ہو جاتے تھے، ڈبی بازار، سوہا بازار، تحصیلی بازار، پھر آگے جا کر وہ سر براتب علی خان کا امام باڑہ جو تھا، ان کی بیگم کا سیدہ مبارک بیگم جو شام غریبہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی ذوالجناح جب کربلا گاہ میں شام اختتام پذیر ہوتا تھا، لوگ پلٹ کر آ جاتے تھے کہ بی بی کے مبارک بیگم کے امام بڑے مجلس سے شام غریبہ سنیں گے۔ نواب خاندان کا یہ لوگوں کے ساتھ اتفاق تھا، یہ اتحاد تھا کہ شام غریبہ عاشورے کی بات جو تھی وہ صرف امام بارگاہ مبارک بیگم میں ہوگی، اگلی شام غریبہ اپنی جو تھی قزلباش خان کے انسان کی وہ 11 محرم کو نثار ویل میں ہوتی تھی، وہ آج بھی روایت قائم ہے۔ 11 محرم کے بعد جو بھی، یا حافظ کفایت حسین صاحب، رشید ترابی صاحب ٹیلی ویژن پہ جیسے وہ خطاب فرماتے تھے،
मुबारक बेगम के इमाम बारगाह में, इस इमाम बारगाह का नाम ही शाम गरीबा का इमाम बारगाह है। नवाब साहब जुलजनाबी पीछा होता था तहसील बाजार में या डब्बी बाजार में, वो ऊपर से आकर या मरातब अली शाह साहब के इमाम बारगाह उनका आबाई घर था, वहाँ नवाब फैमिली के लोगों को, वहाँ खास लोग नवाब साहब के मुसाहिबीन जो उनके लेवल के लोग होते थे, और मरातब अली शाह साहब के, उनके बेटों के, वाजिद अली शाह साहब, बाबर अली शाह साहब, उनके खानदान के जो लोग होते थे वहाँ इंतजार करते थे जुलजना के आने का। जब जुलजना मुबारक बेगम के इमाम बारगाह में आ जाता था, फिर नवाब साहब वहां से चलकर कुचा फकीर खाना म्यूजियम जो भाटी गेट के साथ बर्क जगह है, फिर जुलजना वहां आता था, वहां आकर नवाब साहब बैठ जाते थे। मैं अपने अजीजों को फिर बताऊंगा कि रौसार थे मरातब अली शाह साहब, सार मरातब अली शाह फकीर खाने वाले रौसार थे, लेकिन अशूरा मुहर्रम को मसर चावल पकाते थे। उनका तबर्रक था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल है, पूरा कुंबा उनका शहीद हुआ है, लेकिन इंसानियत है, हम इंसान है, पेट भरने के लिए दाल चावल का लंगर होगा। किसी ने अगर आला खाने वो सोएम की मजलिस नवाब पैलेस में इनका पजीर होती थी, वहां आकर खाओ, वहां फिर बिला तफरीक, जैसे वो जुलजना के लिए मैं पहले भी बता रहा था, तमाम लोगों को बिला तफरीक मज़हब मिल्लत तमाम लोगों को बुलाते थे। इमाम हुसैन की सवारी आ रही, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये कश्ती निजात आ रही, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलजना आ रहा है, बिला तफरीक मज़हब मिल्लत लोग शरीक होते थे। कुछ नवाब साहब की खुशामद के लिए, क्या वजीर है, वजीर आला है, वजीर मालियात है, वजीर तजारत है, वजीर खजाना है, और कुछ नवासा रसूल की मोहब्बत में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, रसूल पाक की मोहब्बत में आते थे। जैसे मैं अर्ज कर रहा था, इंसानियत बड़ी खिदमत की, उसके साथ मजहब की खिदमत की। पाकिस्तान बनने के बाद जैसे कायदे आज़म रहमतुल्लाह के कुछ दोस्त थे, कुछ मुनाफिक थे, कुछ हामी थे। नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश के भी बहुत सारे दुश्मन थे, लोग फायदा उठा रहे थे। ये पहले अंग्रेजों के साथ थे, वहाँ भी की पोस्टों पे थे, कायदे आज़म के साथ है, यहाँ भी वजीर बन गए हैं। उन्होंने उकसाया मुबारक हवेली वालों को, साथ वालों को, तमाम अहले सुन्नत लाहौर के जो रौसा थे, सब मिलकर कहा कि आप जुलजना निकालो। हम तो बड़े अदब से जुलजना कह रहे हैं, वो कह रहे पाकिस्तानी कोड़ा, तुसी कोड़ा कोडो सी सारे ताड़े नाल। लाहौर के तमाम मुजफ्फर अली कजलबाज वो जो अकीदत रखते थे, मोहब्बत रखते थे, जो सदका देकर जुलजना को चलाते थे रूट पे, ताकि ज़ुमान पे आ जाए। फिर कजलबाज खानदान के तमाम लोग गले में स्याह लिबास, स्याह कमीजें, सफेद शलवारें और चांदी की जंजीरें, यानी ये पहचान होती थी, ये कजलबाज है, ये पहचान है उनकी। रात को चांदी का जेवर सुल्ताना पे चढ़ाया जाता था, रात को चुके जगह जगह जाता था। दिन के टाइम गोल्डन जेवरात, उस जमाने में गोल्ड सस्ता था, सोना सस्ता था, तब तो सोने का पानी फेरना शुरू किया, शान और शौकत के साथ। जुलजना भी इस तरह तब्दील नहीं किया जाता था, एक ही जुलजना टाइम निभाता था, और बड़ी शान और शौकत का जुलजना गुजरते हुए करबला का हमेशा तक आता था। पाकिस्तान बनने के बाद 2 जुलजना निकले, एक निसाब रवेली से आया नवाब साहब का, दूसरा साथ वाली हवेली से जिसे मुबारक हवेली कहते हैं। खानदान वाले नवाब फतेह अली खान कजलबाश हों या मुजफ्फर अली खान कजलबाश हों, वो नहीं चाहते थे कि हम मुकदमा जीते रिश्ते हार जाए, वो साथ साथ लेके चलना चाहते थे। लेकिन लोगों ने चाहा अगर किसी तरह से मुजफ्फर अली खान कजलबाश को शिकस्त हो और साथ वालों को आदि, वो ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हामी थे, ना उन्हें कोई मोहब्बत थी, बल्कि दुश्मन थे मुजफ्फर अली खान कजलबाश के। नवाब साहब को शिकस्त देना चाहते थे। बराबर पे 2 जुलजना निकले, लेकिन नवाब साहब जेलत थे, सियासतदान थे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि 2 जुलजना निकले,
होम सेक्रेटरी का 2 कैसे लिखे थे। कायद आज़म ने कहा करबला गामिशा जहां मंजिल है आखिरी वो तो कजलबाश वक़फ़ की है। आप मुतवल्ली है मुजफ्फर अली खान कजलबाश उस करबला गामिशा पे जहां पे जुलूस इख्तिताम होना है। मुबारक हवेली वालों ने जुलझला तो निकाल लिया, लेकिन करबला गामिशा की मुतवल्लीशिप जो थी, नवाब ऑफ लाहौर जो थे, जो वक़फ़ जो थे पूरा, उसके नवाब मुजफ्फर अली खान थे। फिर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जुलझला आप लेके चले, लेकिन मुतहर्रिक थे नवाब साहब। उन्होंने तय किया कि हमारा मरकज जुलझला पहले जाए करबला गामिशा में। वो गामिशा के अंदर चला गया तो वहीं पे सीज फायर हो गया। गवर्नमेंट ने कहा जो जुलझला अंदर चला गया। करबला गामिशा गेट भी होते थे, ये बाहर का गेट 1986 के फसादात के बाद लगा। दरवाजा था, गेट, ना कोई फसाद होता था, ना चोरी चकारी होती थी, ना उधर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह थे, इधर गामिशा करबला था। दरमियान में मिल थी जहाँ पे हिजबुल नाबन है, ये मेलाराम मिल थी, हिंदू की मिल थी। बहुत सारे उसके मेलाराम पार्क, मेलाराम के बिल्डिंग, ये किला गुजर सिंह जो मदीना पार्क बना है ये भी मेलाराम पार्क था। बाटी के अंदरून मेलाराम की बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी हवेलियां हैं, बहुत सारे आते हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं आज के। ये पूरी हिजबुल नाब की दाता साहब के दरमियान में जो ये मिल थी। मेलाराम हिंदुस्तान चले गए, नवाब साहब ने कहा गया ये बिक रही है, आप खरीद लें। नवाब साहब ने कहा पहला बकर नहीं संभाला जरा, लोग कम है, करबला का हमेशा बहुत बड़ा रकबा है। हमारे वक़फ़ पे खरीदा हुआ नासिर अली खान ने दाता साहब के सामने, लेकिन लोगों को दिया हुआ है। लोग कहाँ पे से, लोग मुजाराशिप कर रहे हैं, लोग उसको ज़रिए तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मकसद तो ये नहीं कि संभाला जा रहा है। 2 जुलझला निकले और एक ही साल में 1947 में, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कस्टोडियन थी, जो खिदमत थी, अज़ादार सईद शुहदा होना नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश के हिस्से में आया। इसी पे नाज करते थे, कहते मैं दुनिया पे अहम मुद्दों पे रहा, अहम मनसबों पे रहा, हर मनसब में मैं रिटायर भी हुआ, मजूल भी हुआ, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़ादार होना ये मेरे लिए एजाज है जो मैशर तक साथ जाएगा। मेरी मां की भी दुआ थी कि अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुजफ्फर अली बनना, उन्हीं की दुआओं को सदका है वो अज़ादार थे। 1963 में खैरपुर जो रियासत थी वो शिया रियासत थी खैरपुर वालों की, उसी का ठेरी मीरवा एक इलाका था जिसमें महाजरीन आकर आबाद हुए थे। ठेरी मीरवा से जुलझला का जुलूस जा रहा था, गांव से निकलकर नहर के किनारे किनारे, तो अफवाह उड़ाई गई कि जो जुलझला की चादर है ये सुन्नियों को कत्ल करके उनका खून डाला गया ऊपर। फसाद तो दात हुए, 120 औरतें, मर्द, बच्चे 1963 में ठेरी मीरवा का ये वाकया, पूरा का पूरा जुलूस ज़िबा करके नहर में लाशें डाल दी गई। मैं सलाम करता हूँ ठेरी मीरवा के लोगों को कि जहां उन्होंने शौदा को दफन किया वो शौदा का कब्रिस्तान था। हालांकि बेचारे यहाँ 9 आदमी थे, गरीब आदमी थे, और वहीं पे उन्होंने बैरल हरमैन तामीर किए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा और गाजी शहनशाह अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का रोजा, उस शौदा के कब्रिस्तान में किसी और को दफन नहीं होने दिया। दुनिया में उनके लिए कहा गया कि ये सबसे बड़ा एजाज है। शहनशाह नकवी साहब ने उस पर किताब भी लिखी है, लेकिन वाकया उनसे उनकी वलादत से भी पहले है। उन्होंने ठेरी मीरवा पर किताब भी लिखी है, कई दफा ठेरी मीरवा भी गए। 1963 का ये वाकया ठेरी मीरवा का और लाहौर का फसादात एक ही दिन, आशूरा मुहर्रम 1963 में खैरपुर हुआ। आशूरा मुहर्रम 1963 में शब अशूर को मोची दरवाजा से, यहाँ से कपड़े मंडी से, जहाँ बाकर अली गोली फरोश थे, यहाँ से फसाद शुरू हुआ। फिर नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश जुलझला के साथ रात को नहीं जाते थे, उस रात साथ साथ थे। उनकी वजह से फिर गवर्नमेंट के साथ साथ रुफका भी उनके साथ साथ, लाल खू के सामने बहुत फसाद हुआ, लाल हवेली के सामने फसादात हुए, लेकिन ये माला उनका अपना था। उन्होंने रात भर जुलझला को तमाम इमाम बारगाहों में फिराया।
फजर के वक्त वो क्याम करता था मस्जिद नवाब साहब में, वहीं से जुलझना तब्दील होता था, वहीं से वो लोग सांस लेते थे। बार जंजीर जनी होने लगी, गुमा जनी होने लगी, 63 के फसादात। फिर दिन पे जब जुलूस कश्मीरी बाजार की तरफ आया, नवाब साहब की शख्सियत का रोब दबदबा था। शहर के लोग जो लोकल थे, जो रौसा थे, वो बड़ा नवाब साहब का एहतराम करते थे, लेकिन जो इंडिया से महाजरीन आए थे उनको बेचारों को पता नहीं था। वो ऊपर से मकानों से पत्थर बरसाते रहे। पहली दफा मैं बार बार कहता था, रंगमहल तक कजलबाश खानदान की रवायत है कि वहां रुकते हैं, लेकिन पहली दफा 1963 में नवाब साहब तांग बाजारों में, सूहा बाजार में, डब्बी बाजार में, तहसील बाजार में जुलझना की छोड़ा। मनसब आला पे होते हुए, वफाकी वजीर होते हुए, होम सेक्रेटरी भी साथ चल रहे हैं, आईजी भी चल रहे हैं, नवाब साहब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलझना को नहीं छोड़ा। आपके आगा शाहमान थे, हादी अली शाह साहब थे, बहुत सारे रऊसा थे। फिर आगा अशरफ हुसैन कजलबाश के रजाकार थे। आपके इलाका नवाब साहब के जितने मुलाजमीन थे, जितने मुंशी थे, साथ साथ चल रहे थे। लेकिन जब नवाब साहब बड़ा आदमी भाग पकड़ता है तो फिर सब लोग मतहत होते। सारा रास्ता पत्थरों की बारिश होती गई। पहला मौका था कि आपने कहीं क्याम नहीं किया, ना मरातब अली शाह साहब पे गए, ना यूसुफ पे, जुलझना लेकर चलते रहे। जुलझना ऊंची बच्चे के सामने जाकर बहुत बड़ा पथराव हुआ, बहुत बड़ा फसादात हुए। किसी ने देग से लेकर नवाब साहब की कोनी पे वो लकड़ी मारी, आप जख्मी भी हो गए, फिर भी चलते रहे। जुलझना को मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। फिर बहुत बड़ा हाईकोर्ट जजों पे मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बना जो इन फसादात की तहकीकात करे कि ये फसादात कैसे हुए थे। जहां उलमाए कराम ने अपने अपने दलीलें पेश की, उसके सामने जाकर ट्रिब्यूनल के मौलाना शफीक साहब का, मुबल्लिग आजम का किरदार भी उसमें मिसाली था, और भी उलमाए कराम, मौलाना बशीर अंसारी भी, मौलाना यूसुफ हुसैन साहब भी, मौलाना शबील हुसैन मोहम्मदी साहब भी अपनी अपनी दलाइल पेश करते रहे। अहले सुन्नत बरादरान की तरफ से जो उनको सपोर्ट किया जा रहा था, जो वकीलों को पैसे दिए जा रहे थे, वो शुजा रहमान साहब के वालिद मियां गुलाम कादर, मुस्तफा शुजा रहमान साहब के दादा, उस जमाने में हिज़्ब नहीं थे, अमीर आदमी थे, सुन्नियों को सपोर्ट कर रहे थे। इधर से कजलबाश खानदान मुकदमा लड़ रहा था। ये चूंकि मुदई थे, जख्मी हुए थे, उनके लोग भी शहीद भी हुए, मातमी भी शहीद हुए थे, ये मुकदमा लड़ रहे थे। आखिरी जजों ने और इस्लामिया ने हथियार फेंके, आखिरी प्रपोजल तजवीज पेश की कि आप नवाब पैलेस से जुलझना का जुलूस निकाले तो माल से सीधे करबला का मिशा आ जाए, मार रोड से होते हुए, या नवाब पैलेस से निकाले तो सर्कुलर रोड से, यानी मोची बार, शालमी चौक और फिर पार्टी गेट, बार बार आ जाए। अंदर कंजस्टेड एरिया है, तंग एरिया है, हम इंतजाम नहीं कर सकते। पुलिस ने कहा, इंतजामिया ने कहा, होम सेक्रेटरी ने कहा, कमीशन ने कहा, डीसी ने कहा, ये तजवीज पेश की गई। उस वक्त लसदार मुतवली थे नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाज। अदालत ने कहा नवाब साहब को बुलाया जाए। जब वजी शक्ल जाहो जलाल वाले, आला मनसब वाले अदालत के सामने पेश हुए और जाते ही नवाब साहब ने अटल फैसला सुनाया कि जुलझना यहीं से निकला था, इसी रूट पे जाता रहा, इसी रूट से जाएगा। ये रास्ता शायरुल्लाह बन चुका है, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। ये इमाम हुसैन का जुलझना है, यहीं से गुजरेगा, रास्ता नहीं तब्दील होगा। रास्ता बदला नहीं करते, जैसे उलमाए कराम ने भी दलीलें दी, मुजफ्फर अली कजलबाश भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा जैसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता नहीं बदला, चाहे उस पर कांटे बिछाए गए, चाहे उस पर गंदगी फेंक